जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपणे गरुड़ पुराण अध्याय 3 सांभळीशुं। भगवानना कहेवा पर गरुड़जीए तेमनाथी निवेदन कर्युं के हे प्रभु, आ आखा यम मार्गने पार करीने जीव ज्यारे यमलोक में पहोंचे छे तो त्यां जईने कई कई यातनाओ भोगवे छे, हवे तमे मने ते बतावो। गरुड़जीना आ प्रश्न करवा पर भगवान नारायण बोल्या के हूँ तने आद्योपात आनु वर्णन करूँ छूँ। आ नरक वर्णन एवं छे जेने सांभळीने मारा भक्त लोको पर ध्रुजी जाय छे अने तू पण ध्रुजी जईश। हे गरुड़, बहु भीतिपुरनी आगळ 44 योजनना विस्तारनु मोटू भारे धर्मराजनु नगर छे। यमपुर में पहोंचीने जीव हाहाकारपूर्वक बराड़ा पाड़े छे। तेना आ प्रकारना बूमो पाड़वाने सांभळीने यमपुर में रहेवावाळा धर्मध्वज नामना द्वारपाल तेना विषय में चित्रगुप्तथी जीवनना बधा शुभ अशुभ कर्मोने कहे छे। एना पछी चित्रगुप्त जईने ते प्राणीओना शुभ अशुभ कर्मोने धर्मराजथी निवेदन करे छे। हे गरुड़, जे नास्तिक छे हमेशा पाप कर्म में लागेलो रहे छे, धर्मराज एने सारी रीते ओळखे छे। तेना पर पण तेमना पापोनो चित्रगुप्तथी पूछे छे। पछी चित्रगुप्त बधुं ज जाणवा होवा छतां मनुष्योना पापोने श्रवणथी पूछे छे। स्वर्ग भूमि पाताळ में विहार करवावाळा श्रवण ब्रह्माना पुत्र छे अने एमने दूरथी सांभळवा अने दूरथी जोवानुं विशेष ज्ञान छे। एमनी स्त्रीओ पण तेमनी जेम दूर सुधी जोवा अने सांभळवा वाળી होय छे, परंतु तेमना नाम अलग अलग छे। स्त्रीओना जेटला काम छे एमने ते बधा सारी रीते जाणे छे। ते बधा श्रवणी मनुष्यना छुपायेला कर्मो, प्रगट करेला कर्मो, कहेली वातो तथा व्यवहार अने करेला कार्योने तत्वने जाणे छे। ते बधा ए ज रीते चित्रगुप्तने कही दे छे। धर्मराजना दूत मनुष्यनुं मन, वचन अने शरीरथी करेला शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मनो सारी रीते ओळखे छे। सत्य बोलवावाळा श्रवण लोको मनुष्य अने देवताओना बधा कर्मोने जाणवानी शक्ति राखे छे। तेथी ते बधानी वातो धर्मराजने कही दे छे। परंतु व्रत, दान तथा सत्य वगैरे व्यवहारोथी जे भक्त मनुष्य तेमने प्रसन्न करे छे, एमना माटे तेओ स्वर्ग ने मोक्षने आपवावाळा छे। तेओ सत्यवादी श्रवण पापीओना पाप कर्मने जाणीने धर्मराजनी सामे कहीने पापीओ माटे दुखदायी होय छे। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जड़, हृदय, आत्मा, यम, दिवस रात्रि बंने काळथी संध्या अने धर्मना मनुष्योना आचरणने जाणवावाळा होय छे। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज, श्रवण अने सूर्य वगैरे देवता छे। आ शरीर में रहीने बधा प्रकारना पाप अने पुण्यने जोता रहे छे। आ प्रकारे यमराज पापी मनुष्योना पापो अने दुर्गुणोने सारी रीते जाणीने ए पापी जीवने बोलावीने पोतानुं भयंकर स्वरूप अने प्रभाव बतावे छे। ते पापी प्राणी दंड हाथ में लईने खूब लांबा शरीरवाळा भैंसनी उपर बेठेला यमराजना भयंकर स्वरूपने जुए छे। तेमना प्रलयकाळ में मेघनी समान गर्जन करे छे। कज्जल पर्वतनी समान ऊंचू अने काळुं शरीर छे, जे वीजळीनी समान चमकवावाळा शस्त्रोने धारण करेल छे। तेओ 32 भुजाओवाळा छे। तेमनुं शरीर 3 योजन विस्तृत छे। बावलीना समान निशाળ नेत्र छे, जेमां भयानक दांत अने मुख, लाल नेत्र अने लांबी नासिका छे। काळ, ज्वर, व्याधि वगैरेनी सेना सहित मंत्री चित्रगुप्त पण भयानक आकृतिना छे अने एमनी साथे यमराजनी समान आकृतिवाळा यमदूत लोको पण अत्यंत भयानक गर्जन करे छे। ए यमराजने जोईने भयभीत थईने ते पापी प्रेत हाय हाय करीने पोकारे छे अने दान धर्म न करवाथी ते पापी जीव फरीथी बूमो पाड़े छे अने पोताना कर्मोने विचारीने पछताईने ए जीवथी चित्रगुप्तजी यमराजनी आज्ञा संभळावे छे के अरे पापीओ, मूर्खो, तमे लोकोए अभिमानथी प्रमुत थईने केम पापने एकठुं कर्युं छे। क्रोध अने पापीओनी संगतिथी उपार्जित आ दुख आपवावाळा पापने तमे केम कर्या छे। तेओ कहे छे के तमे पहेला खूब खुशीथी पाप कर्म करो छो, हवे एनी ज रीते सहर्षित थईने यातनाओ पण भोगवो। हवे तमे केम दुखी थाओ छो? तमारा करेला पाप ज तमारा दुखनुं कारण छे, एमां कोई दगो नथी करवामां आवतो। मूर्ख के पंडित मां, प्रबळ निर्बळ मां, दरिद्र धनवान मां यमराज समान वर्तन अने न्याय करवावाळा छे।
ચિત્રગુપ્તના વચન સાંભળીને પાપી જીવ પોતાના કર્મોનો વિચારીને મૌન થઈને ચૂપ થઈ જાય છે. ધર્મરાજ પણ ચોરની જેમ બેઠેલા એ પ્રાણીને જોઈને તેના માટે શુભાશુભ કર્મોના યોગ્ય દંડની આજ્ઞા આપે છે. એ સિવાય તેઓ નિર્દયી દૂત પીડા આપીને કહે છે કે હે પાપી નિર્દય, તમે ઘોર અને ભયંકર નરકમાં જાઓ. યમરાજની આજ્ઞા મેળવીને દ્રુદંડ, પ્રચંડ, ચંડ વગેરે દૂત એ બધા પાપીઓને એક ફંદામાં બાંધીને નરકની તરફ લઈ જાય છે. ત્યાં સળગતી અગ્નિની સમાન મહાન વિશાળ એક વૃક્ષ છે. તેનો વિસ્તાર 5 યોજનનો છે. 1 યોજનની એની ઊંચાઈ છે. એ વૃક્ષની ડાળીમાં નીચે તરફ મુખ કરીને એ પાપી પ્રાણીને બાંધીને ભયંકર યાતના આપે છે. એ વૃક્ષમાં બંધાયેલો સળગતો જીવ રોવે છે, પરંતુ ત્યાં તેની રક્ષા કરવાવાળું કોઈ નથી હોતું. એ સેમલના વૃક્ષમાં અનેક પાપી લકડીની યાતના ભોગવે છે અને ભૂખ તરસથી પીડિત થઈ યમદૂતો દ્વારા તાડિત કરવામાં આવે છે. મદદહીન એ પાપી દૂતોથી હાથ જોડીને કહે છે કે હે દૂતો, અમારા અપરાધને ક્ષમા કરો. આ પ્રકારે કહેવા પર એ પાપી પ્રાણીઓને લોખંડના સળિયા, મૃદર, તોમર, ગદા અને ભાલા તથા મુસલ વગેરેથી યમદૂત મારે છે. મારવાથી જીવ મૂર્છિત થઈ જાય છે. તેમને આ પ્રકારે મૂર્છિત જોઈને યમદૂત લોકો આ પ્રકારે કહે છે, હે પાપી દુરાચારી, તમે આવા દુષ્ટ કર્મો કેમ કર્યા છે? તરસ્યાને પાણી પીવડાવવું, ભૂખ્યાને અન્ન આપવું વગેરે સરળ કામ તમે કેમ ના કર્યા? અડધું ઘાસ પણ તે ક્યારે કૂતરાઓને અને કાગડાઓને દાનમાં રૂપમાં નથી આપ્યું. ના તો ઘર પર આવેલા અતિથિને સત્કાર અને ના તો પિતૃઓને તર્પણ કર્યું છે. એ જીવ, પોતાની યાતના છોડવા માટે ના તો તે ક્યારેય અન્નદાન ના કર્યું જેનાથી તારે આટલી યાતના ભોગવવી પડે, ના તો તે સાધુઓની સેવા કરી એનાથી પોતાના કર્મોના ફળને ભોગવ જેના કારણે તે અધર્મને સંચિત કર્યો છે. આથી યમરાજની આજ્ઞાથી દંડ ભોગવો. હરિભગવાન જ અપરાધના ક્ષમા કરવાવાળા છે. અમે લોકો તો તેમની આજ્ઞાથી દંડ આપવાવાળા છીએ. આમ કહીને તે નિર્દયી થઈને તાડવાનું પ્રારંભ કરે છે. સળગતા અંગારાના સદૃશ્ય તાડવાથી તેઓ નીચે પડી જાય છે. તેમના પડવાથી પાંદડાઓની જેમ શરીર કપાઈ જાય છે અને એ જીવોને વૃક્ષની નીચે રહેવાવાળા કૂતરા ખાય છે. એનાથી તે પાપી રોવે છે. રોઈ રહેલા જીવના મુખથી ધૂળ ભરીને દોરડાઓથી બાંધીને મૃદરોથી મારે છે અને શૂળોથી પીડા આપે છે. એના પછી જેમ લાકડી ચીરવામાં આવે છે એવી જ રીતે કોઈ પણ પાપીને આરીથી ચીરીને 2 ભાગ કરવામાં આવે છે. કોઈને પૃથ્વી પર સુવડાવીને કુહાડીઓથી ટુકડા ટુકડા કરવામાં આવે છે. કોઈનું અડધું શરીર જમીનમાં દાટીને તેના માથામાં તીરથી મારે છે. કોઈને નિર્મમ થઈને લોહીમાં નાખીને ઈંખની સમાન તળે છે. કેટલાક જીવ સળગતા અંગારા સહિત અડધી બળેલી લાકડીઓને ચારે તરફ એકઠી કરીને લોખંડના ગોળાની સમાન તપાવવામાં આવે છે. કોઈને ઉકળતી ઘીની કડાઈમાં, કોઈને ગરમ તેલની કડાઈમાં નાખીને પકોડાની જેમ અહીં તહીં ચલાવવામાં આવે છે. કોઈને માર્ગમાં મતવાળા હાથીની આગળ નાખી દેવામાં આવે છે. કોઈને હાથ પગ બાંધીને નીચે લટકાવવામાં આવે છે. કોઈને કૂવામાં ફેંકવામાં આવે છે. કોઈને પર્વતથી ફેંકવામાં આવે છે. કોઈને કીડીઓના કુંડામાં ડૂબાડવામાં આવે છે. કોઈને કીડીઓથી કરડાવવામાં આવે છે. આ બધા જીવોના વજ્રની સમાન કઠોળ ચાંચવાળા માંસને પસંદ કરવાવાળા ગીધ અને કાગડાઓ વગેરેની ચાંચોથી શરીરને નોચે છે. આંખોમાં ચાંચ મારીને તથા મોંના માંસને ચાંચથી કાપે છે. કોઈ પોતાના ઋણને માંગે છે. હવે તમને મેં યમલોકમાં જોયા છે. તે મારું ધન ખાધું છે. નરકમાં આવા ઝઘડા કરવાવાળા પાપીઓના માંસ સિંડાસીથી કાપીને યમદૂત લોકોએ માગવાવાળાને આપે છે. યમના દૂત આ પ્રકારે એ પાપીઓને દંડ આપીને યમની આજ્ઞાથી અંધત્રામિશ વગેરે અનેક નરકોમાં નાખી દે છે. નરકોમાં તો અનેક પ્રકારના દુઃખ ભોગવવા જ પડે છે, પરંતુ એ સેમલ વૃક્ષની નીચે જે પીડા આપવામાં આવે છે તે મુખથી પૂરી રીતે વર્ણિત નથી કરી શકાતી. હે ગરુડ, 84 લાખ નરક છે. તેમાંથી અત્યંત ઘોર કષ્ટ અને આપવાવાળા મુખ્ય 21 છે. તેના નામ છે મહારોરવ, ત્રામિસ, લોહશંકુ, કુડમલ, સાલ્મલી, રોરવ, કાલસૂત્રક, લોહિકુત્તિમૃતિક, સંઘાત, સવિશ, સંપ્રાતપન, મહાનિરય, કાકોલ, અવિચી, સંજીવન, મહાપત, અંધ્રાતામિસ, કુંભીપાક,
સંપ્રતાપન એક તપન જીવને આ 21 નરકોમાં અનેક પ્રકારની પીડા ભોગવવામાં પડે છે. આ નરક અનેક પ્રકારના પાપોને ફળ આપવાવાળા છે. આ બધામાં યમદૂત નિવાસ કરે છે. આ નરકોમાં પડેલા અજ્ઞાની, પાપી, અધર્મી નરકોની યાતનાને વર્ષો સુધી ભોગવે છે. તામિશ્ર, મહાપથ, અંધત્રામિશ્ર અને રોરરવાદિક જેટલા નર્ક છે, એમનો ભોગ સ્ત્રી પુરુષના સંયોગવાળા પાપથી ભોગવવો પડે છે. આ પ્રકારે કુટુંબીઓનું પાલન કરવાવાળા અલગ થાય છે અને કુટુંબનું પાલન ન કરી પોતાનું પેટ ભરવાવાળા પાપી આ લોકમાં કુટુંબ અને શરીર બંનેને છોડીને પરલોકમાં જઈને આ પ્રકારે યાતના સહન કરે છે. તેમના પાપનો ઘડો ભરાઈ ચૂક્યો હોય છે અને આ બધા એના ફળ ભોગવે છે. બધા પ્રકારના દંડ સ્વરૂપ ફળને ભોગવીને મનુષ્ય ભોગવવાવાળું શરીર અહીં છોડીને દ્રોહરૂપી પાપનું સંબલ લઈને અંધકાર સ્વરૂપ અંધતમ નરકે જાય છે. કેટલાક એવા છે જે ફક્ત અધર્મથી જ કુટુંબનું પાલન કરવા માટે તૈયાર રહે છે. જે જીવ અને ઘોર અંધકારના સ્થાન અંધતા મિશ્રણ નરકને જાય છે, જેને મનુષ્ય લોકમાં જન્મ મળે છે, તે પહેલાં યાતનાઓને ભોગવીને પછી પવિત્ર ભૂલોકમાં આવે છે. આ રીતે યમલોકનું આ સ્વરૂપ અત્યંત ભયાનક છે. તો મિત્રો, તમને આ ગરુડ પુરાણ અધ્યાય 3 પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.